الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، میں سب سے پہلے آپ تمامی لوگوں کو ویژن کی طرف سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج کا دن عید الفطر کا دن ہے، اس لیے میری طرف سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو عید الفطر مبارک ہو، اور عید الفطر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ بے شک مراد کو وہی شخص پہنچا جو صاف اور ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر کے نماز پڑھی، کیونکہ آج کا دن عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عید الفطر عطا فرمایا ہے، اور اپنے حبیب کے صدقے میں رمضان المبارک جیسا رحمت و برکت والا مہینہ عطا فرمایا ہے، تو وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنی نیند کو قربان کر کے سحری کیا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور دیگر نمازوں کو باجماعت ادا کرتا رہا حتیٰ کہ افطار کا وقت ہو گیا، اور افطار کے وقت دعا میں مشغول رہا، افطار کیا، نماز مغرب جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر تراویح کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، حتیٰ کہ انہوں نے مکمل طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جس نے رمضان کا احترام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ فرمایا ہے، یعنی وہ رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، کیونکہ اس رات کو عام اعلان کیا جاتا ہے، اے میرے بندو، آج کی رات وہ رات ہے جو کچھ تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، کیونکہ آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات انعام و اکرام والی رات ہے۔ اے میرے بندو، اگر تم دنیا کی بھلائی چاہو گے ہم پورا کریں گے، اے میرے بندو اگر تم آخرت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہو، اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو میں اسے پورا کروں گا۔ اے میرے بندو، میں تمہیں ظالموں کے سامنے رسوا نہیں
اے میرے بندو جب تک تم میرے حکم پر عمل کرتے رہو گے میں تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا رہوں گا، میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا رہوں گا، حتیٰ کہ عید الفطر کا دن ہوتا ہے جب عید الفطر کی نماز کو شخص ادا کر کے واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے نے راضی کر دیا ہے، گویا اس سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور اس نے اپنے کام سے اللہ کو راضی بھی کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عید مبارک، نعرہ تکبیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جس نے رمضان المبارک کا احترام کیا۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو صاف اور ستھرا ہوا، صاف اور ستھرا ہو کر کے اپنے رب کا نام لیا اور رب کا نام لے کر کے نماز پڑھی، اسی کے لیے حقیقت میں عید ہے۔ صرف کپڑے پہن لینے سے، چمکدار کپڑے پہن لینے سے یا غسل کر لینے سے اس کی عید نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کپڑے کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے باطن کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے۔ جس کا دل صاف اور ستھرا ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کی روح بھی صاف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی کے لیے تو عید ہے، حقیقت میں اسی کے لیے تو عید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے دیکھا کہ آج عید کا دن ہے، جو کی بھوسی کی روٹی کھا رہے تھے۔ حضرت مولا علی سے پوچھا حضور آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسرت و شادمانی کا دن ہے، آج آپ جو کی روٹی، جو کی بھوسی کی روٹی کھا رہے ہیں؟ تو حضرت مولا علی جواب دیتے ہیں اے شخص سن لے، آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، اور ہر وہ دن مومن کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ جس دن بندہ کوئی گناہ نہ کرے اس دن اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اگر بندہ سال بھر گناہ سے پاک رہے تو ہمارے لیے سالوں سال عید ہوتی ہے، ہمارے لیے سالوں سال عید کا دن ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی ہماری عید تو اس دن ہوگی جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جب ہمارا آخری سفر ہوگا، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ جن کا دل صاف اور ستھرا ہے حقیقت میں اسی کے لیے عید ہے۔ اور سنو، اگر تم دل کو صاف کرنا چاہتے ہو، کیونکہ دل کی صفائی کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے تمہیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، ہر وقت رسول کا ذکر کرنا ہوگا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہمیشہ اس وقت ہوگا جب ہم پانچوں وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ جب ہم پانچوں وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو اس کا دل صاف اور ستھرا ہو جائے گا، اس کا دل سیدھا ہو جائے گا، اس کا دل پاک ہو جائے گا، اور اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو تو اس کے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا دل سیاہ ہو گیا ہے، اگر انہوں نے نئے کپڑے پہن لیے ہیں، چمکدار کپڑے پہن لیے ہیں، دل صاف نہیں ہے، دل ستھرا نہیں ہے، تو ہمارے آقا فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں وارد ہے، آقا فرماتے ہیں دل کو صاف اور ستھرا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ و استغفار کرے، کلمہ کا ورد کرے، درود پاک کثرت سے کرے، اور پانچوں وقت اللہ اور رسول کے عشق میں ڈوب کر ادا کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو صاف اور ستھرا فرما دے گا، اور وہ انسان پاک ہو جائے گا، وہ انسان صاف و شفاف ہو جائے گا۔ حضرات محترم، آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، عید کس طرح منانی چاہیے ذرا ملاحظہ تو کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
दोस्त रास्ते में जा रहे थे, रास्ते के किनारे देखा एक बच्चा रो रहा था, एक बच्चा रो रहा था और साथ में कई बच्चे हैं, चंद बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब गए, आका ने फरमाया हे बच्चे क्यों रो रहे हो? क्योंकि वो बच्चा हमारे नबी को पहचानता ना था। बच्चे ने कहा कि मेरा बाप दुनिया से चला गया है, मेरा बाप एक जंग में आका के साथ गए थे, हमारे बाप का इंतकाल हो गया, हमारे बाप शहीद हो गए हैं। अगर मेरा बाप दुनिया में होता आज हमें उंगली पकड़कर ईदगाह ले गए होते, क्योंकि हमारी जो माँ थी वो दूसरी शादी करके चली गई है। इन लोगों के बाप है, सारे बच्चे नए नए कपड़े पहने हुए हैं, सारे बच्चे खुशियां मना रहे हैं। आका करीम ने जैसे सुना रहमत मचल पड़ी। हमारे आका ने बच्चे को कांधे पे उठा लिया, गले से लगाया, घर में गया, नए नए कपड़े पहनाए, गुस्ल कराए, कांधे पर बिठा कर ईदगाह ले जाने लगे। अब हमारे आका फरमाते हैं ए बच्चे क्या तुम अब भी खुश नहीं हो? मैं तुम्हारा बाप हो जाऊं, हजरते अली तुम्हारे चचा हो जाए, हजरते फातिमा तुम्हारी बहन हो जाए, हजरते आयशा तुम्हारी माँ हो जाए, हजरते हसन और हुसैन तुम्हारे भाई हो जाए। क्या तुम्हें ये भी पसंद नहीं है? जब बच्चे ने सुना तो कहा कि ये यकीनन हमारे आका ही हो सकते हैं। बच्चे ने कहा क्या रसूल अल्लाह, इससे बढ़कर और हमारे लिए खुशी की क्या बात है? जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बच्चा जा रहे थे, शाम थी, खुशियां मना रहे थे, जब उस बच्चे ने देखा कहा कि काश हमारे वालिद भी जंग में शहीद हो गए होते, काश हमारे वालिद भी शहीद हो गए होते, तो आज हमें भी ये मर्तबा मिल गया होता जो इस बच्चे को मिल गया है, जो इस बच्चे को मर्तबा और मकाम मिल गया है। काश हमारे वालिद का इंतकाल हो गया होता तो हमें भी वो मर्तबा मिल गया होता, हमें भी वो मकाम मिल गया होता। कहने का मतलब यही है कि आज ईद उल फित्र का दिन है, आज खुशी का दिन है, जब हमने नमाजें पढ़नी, सलाम और कलाम करें, आपस में मुसाफा व मुआनका करें और अपनी खुशी में गरीबों को भी शामिल कर ले, यतीमों को शामिल कर ले, गुरबा और मसाकीन को भी शामिल कर ले। क्योंकि अपनी खुशी में गरीबों को शामिल करना, अपनी खुशी में यतीमों को शामिल करना ये किसी और की सुन्नत नहीं है, बल्कि ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आज हम क्या करते हैं? नए नए कपड़े पहनते हैं, चमकदार कपड़े पहनते हैं, खुशियां मनाते हैं, रोजे एक तरफ, नमाजें एक तरफ। ना हमने तरावी पढ़ी है, ना हम कभी जिंदगी में नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों, ईद से ज्यादा जरूरी है आप 5 वक्ता नमाजों पे ध्यान दें, क्योंकि 5 वक्ता नमाज हमारे ऊपर फर्ज है और ईद की नमाज हम पर वाजिब है। अगर जानबूझकर हम छोड़ते हैं तब हम गुनहगार होंगे। मगर ये 5 वक्ता नमाजों के लिए चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, आपको हर हाल में घर में नमाज अदा करना ही होगा, आपको हर हाल में नमाज अदा करनी होगी, क्योंकि इसके अलावा आपको माफ नहीं है। और आज हम खुशियां मना रहे हैं कि हम नए नए कपड़े पहने हुए हैं, गरीब रास्ते में भटक रहे हैं, यतीम रास्ते में भटक रहे हैं, उसका कोई सहारा देने वाला नहीं है। मुसलमानों याद रखो, अपनी खुशी में गरीबों और यतीमों को शामिल कर लो और ईद मनाओ। और हकीकत में ईद किसके लिए है? खुशी किसके लिए है? अरे हर उस शख्स के लिए है जिसने इबादत किया हो और इबादत करके अपने रब को राजी कर लिया हो। हकीकत में ईद तो उसी के लिए है। सिर्फ कपड़े पहन लेने से ईद नहीं होती है, चमकदार लिबास पहन लेने से ईद नहीं होती है। सुनो, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे ने जब ईद उल फित्र के दिन पुराने फटे कपड़े पहने, अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंखों से आंसू जारी हो गए। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? तो बाप ने कहा बेटा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज तो ईद का दिन है, तुम्हें जब और लोग अमीर मालदार देखेंगे, तुम्हारे फटे पुराने कपड़े का मजाक उड़ाएंगे, इस्लाम का मजाक उड़ाएंगे, आज तुम्हारा दिल टूट जाएगा। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर दिल तो उसका टूटेगा जिसने आपको अपने रब को राजी न किया होगा, दिल तो उसका टूटेगा जिसने अपने माँ और बाप की नाफरमानी की होगी।
रहे थे। लोगों ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे हो? आज तो ईद का दिन है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया आज खुशी का दिन है, आज ईद का दिन है, लेकिन आज गम का भी दिन भी है, आज ईद का दिन है। अरे ईद तो उसके लिए है जिसकी नमाजें रोजे रब की बारगाह में कबूल हो गए हैं। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि हमारी नमाजें हमारे रोजे रब की बारगाह में कबूल हुए हैं या नहीं। ये वो सहाबा है जिनको हयाते जिंदगी में हयाते ज़ाहिरी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि उमर तुम जन्नती हो। ये वो सहाबा है, मगर वो सहाबी है मगर उनके दिल में रब का डर तो देखो कि अल्लाह हमसे राजी है कि नहीं है। और आज हम नारा न्यारा फिर रहे हैं, नमाज के लिए झगड़ा कर रहे हैं, रोजे के लिए झगड़ा कर रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, जो नमाजी होता है वो चाहे जहाँ चाहे नमाज पढ़ सकता है, जब चाहे रोजा रख सकता है, कहने की कोई जरूरत नहीं होती है। मुसलमानों याद रखो, अपने दिल में रब का डर पैदा करो, रसूल की मोहब्बत पैदा करो। और हमारे आका ने जिस तरीके से ईद मनाने को कहा है उसी तरीके से ईद मनाओ। अपने खुशियों में गरीबों को शामिल कर लो, यतीमों को शामिल कर लो। यकीनन हमारे नमाजें हमारे रोजे रब की बारगाह में कबूल हो जाएंगे। और उसी के सदके में हमारे नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ फरमाएगा और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के खताओं को माफ फरमाएगा। जब तक तुम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते रहोगे, अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने वाली शान है कि हम तुम्हारे गुनाहों को माफ करता रहूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करता रहूंगा, तुम्हारी खताओं पर पर्दा डालता रहूंगा। शर्त यही है हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को खुश गुजारे, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी को बसर करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला हम तमाम लोगों को रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रब्बी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।